Hello, my dear students. We have already started this lesson, cell, structure and function, and also completed the two sessions. In this session, we have learned about the cell, what is cell, who discovered cell, and shape and size of the cell. Today, we will go forward. Now today we will see the parts of cell. First remember what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life. सजीवांच्या सर्वात छोटा रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक त्याला काय म्हणतात? सेल म्हणतात. What are the main basic components of cell? There are three main parts of the cell. Okay, there are three main parts of the cell. The first is cell membrane, second is cytoplasm, and third is nucleus. You have to learn this. What are the different parts of cells? There are three main parts of the cells: cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Here you see the simple diagram. The outermost covering आहे त्याला काय म्हणतात सांगा पटकन. The outermost covering of cell is known as a cell membrane. बघा, outermost covering of cell is known as a cell membrane. In the middle there is a spherical structure, and this structure is known as a nucleus. And in between the cell membrane and nucleus there is a cytoplasm. Now the shape of animal cell, ठीक है ना? There are two types of cell, plant cells and animal cells. The shape of any animal cells can be irregular. It can be round, it can be spherical, it can be irregular, ठीक है ना? Therefore don't go towards the shape of animal cell. It is a bulgy sometimes. Okay? So there are three main parts. सगळ्यांना लक्षात आलं? The nucleus आणि cell membrane त्याच्या मधातल्या भागाला काय म्हणतात? सायटोप्लाझम म्हणतात. काय म्हणतात? सायटोप्लाझम. ओके? आणि मधात जे आहे, ठीक आहे ना, इन द सेंटर, not exactly center, but into the cell there is a spherical part, and this part is known as a nucleus. This is the main part of the cell, which is the main part of our body. असं म्हटलं तर काय उत्तर द्याल तुम्ही? Which is the main part of our body. आपल्या बॉडीच्या सगळ्या क्रिया आहेत त्याला कंट्रोल कोण करतं? पटकन आठवण करा किंवा विचार करा. आपल्या शरीरामध्ये आपल्या पूर्ण बॉडीच्या कामावर कंट्रोल कोण करतं? तर ब्रेन. Who controls all the activities of our body? It is the brain. In this way, it is the nucleus. Nucleus do the work of brain for the nucleus, or for the cell, sorry. All the activities of cells are controlled and coordinated by the nucleus. ठीक आहे ना? सेल्सच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीला कंट्रोल कोण करतं? न्यूक्लियस करतं. ओके? And the cell membrane, it is the outer covering of the cell, okay, which gives shape to the cell. Cell membrane मुळे शेपला काय मिळतं? सेलला काय मिळतं? शेप मिळतं. ओके? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर मटेरियल ऑफ द सेल्स. हे अंदरचे सगळे घटक आहेत त्यांचं रक्षण पण कोण करतं? सेल मेम्ब्रेन करते. इट इज अ सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल म्हणजे इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक मटेरियल्स to come inside and go outside. Inside and outside transformation of material is done with the help of cell membrane. Other thing it is given, there is a mitochondrion. Mitochondrion is the powerhouse of cell. It helps cell to get the energy, to produce the energy, It helps the cell to produce the energy. Therefore mitochondrion is known as a powerhouse of cell. ठीक है ना? मैं तीन पार्ट व्यवस्थित लक्ष द्या. ठीक है ना? Three main parts of the cell. खूप थकवाला आहे. Now see, first part is the cell membrane. The cell membrane gives shape to the cell. आताच मी सांगितलं, the cell membrane gives shape to the cell. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. तुम्हाला डायग्राम म्हणून समजतं? बरोबर आहे ना? बघा, cytoplasm and nucleus are enclosed into the cell membrane. Okay? Now, it is also called plasma membrane. हे दुसरं नाव आहे बघा. व्हॉट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन? असं चुकून प्रश्न आला तर काय लिहायचं? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन. कधी कधी कन्फ्यूज करण्यासाठी प्रश्न टाकतात. व्हॉट इज सेल मेम्ब्रेन? तर काय लिहिणार? सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज ए सेल मेम्ब्रेन. इट इन्क्लोजेस न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. व्हॉट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन? Plasma membrane is nothing but the cell membrane which covers all the parts of the cell including cytoplasm and nucleus.
ओके, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. समजलं? म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन एकच आहे. लक्ष द्या, पुस्तकात दोन्ही शब्द आहेत तर कन्फ्यूज करू नका. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन म्हणजे ते एकच आहे. डेफिनेशन आणि व्हॉट इज झालं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन तेही तेच लिहायचं, व्हॉट इज सेल मेम्ब्रेन आहे तेही तेच लिहायचं आहे. ओके, व्हॉट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सांगा पटकन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन which gives shape to the cell and also encloses cytoplasm and nucleus. Okay, this membrane also separates cell from one another and also cell from the surrounding medium. बरोबर आहे ना. सेल मेम्ब्रेन आहे ते सगळ्या सेलना वेगवेगळं म्हणजे पार्टिशन आहे. दोन सेलमध्ये पार्टिशन आहे सेल मेम्ब्रेन. ठीक आहे ना. सेल मेम्ब्रेन एकामेकांना आपण डायग्राम बघू. ठीक आहे ना, तेव्हा समजेल तुम्हाला. The cell membrane helps to separate cells from one another. आपली बॉडीमध्ये खूप सारे सेल्स आहे, पण सेल मेम्ब्रेनच्या मदतीने काय होते ते एकामेकांपासून सेपरेट झालेले आहेत. ओके, इट ऑल्सो हेल्प सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज पोरस and allows the movement of substances or materials both inward and outward. बरोबर आहे ना. ते सेल मेम्ब्रेन काय करते, पोरस आहे. पोरस म्हणजे काय होते, छिद्राळू. पोरस म्हणजे छिद्राळू. तर अंदरची वस्तू बाहेर, अंदरचे मटेरियल बाहेर आणि बाहेरचे मटेरियल अंदर आणण्यासाठी कोण मदत करतं, सेल मेम्ब्रेन. बरोबर आहे ना. बाहेरचे मटेरियल अंदर जावे लागेल. आपण जे जेवण करतो, जेवण पचवतो आपण. बरोबर आहे ना. वी हॅव डन इन द क्लास 7. ठीक आहे ना. वी ईट द फूड, डायजेस्ट इट. Digested food is absorbed and this absorbed food is reaches to the cell by circulatory system. ठीक आहे ना. Now how this food is entered into the cell, तर काय लिहिणार, with the help of cell membrane which is a porous. porous म्हणजे छिद्राळू. ठीक आहे ना. which allows the movement of outside material into inside. ठीक आहे ना. बाहेरचे मटेरियल्स आहेत ते अंदर जाऊ शकतात आणि अंदरचे मटेरियल बाहेर पण येऊ शकतात. कोणाच्या मदतीने, सेल मेम्ब्रेनच्या मदतीने. ओके, रेस्पिरेशन मध्ये शिकलो होतो आपण. काय शिकवलं होतं, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जातं. सर्क्युलेशन मध्ये पण शिकलो होतो आपण. बरोबर आहे ना. अंदर जातं ऑक्सिजन आणि अन्न, अंदर जातं ग्लुकोज आणि ऑक्सिजन. अंदर आहे ते काय होतं, मंद ज्वलन होतं, स्लो कंबशन होतं, रेस्पिरेशन होतं आणि रेस्पिरेशनने मायटोकॉन्ड्रियाच्या मदतीने एनर्जी निर्माण होते. नंतर जे वेस्ट मटेरियल आहे ते कार्बन डायऑक्साईड ते बाहेर पडतं. ते सेल मेम्ब्रेनच्या मधूनच ते बाहेर पडतं. लक्षात आलं. आपण रेस्पिरेशन मध्ये शिकलो होतो, आपण सर्क्युलेशन मध्ये शिकलो होतो. हे सगळं कुठून होते, येणं जाणं मटेरियल्सचं कुठून होतं, सेल मेम्ब्रेनच्या मदतीने. आपण रिवाइज करू बेटा. ठीक आहे, खूप थकवालेलं आहे मला. नाव नेक्स्ट वी सी द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्येच आपण सेल वॉल घ्यायचं आहे. ठीक आहे ना. Because in the plant cell there is a outer thick layer in addition to the cell membrane is required by the plant for protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture etc. आपल्यामध्ये सेल वॉल नाही आहे, कारण की वी कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू अवर एटमॉस्फेरिक कंडिशन. आता पावसाळा आहे, आपण पटकन छत्री घेऊन चालू, किंवा पाऊस आहे तर पटकन आपण इथे पाऊस आहे तिथे पळत जाणार. पण वनस्पती तशी करू शकत नाही. प्लांट कॅन नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ओके, therefore to protect themselves from this atmospheric condition they have another thick layer above the cell membrane. this plant cell मध्ये सेल मेम्ब्रेन पण आहे, पण सेल मेम्ब्रेनच्या वर दुसरी एक जाड लेअर आहे आणि त्या जाड लेअर काय म्हणतात, सेल वॉल. काय म्हणतात त्याला, सेल वॉल. सगळ्यांना लक्षात आलं का. आपल्यामध्ये सेल वॉल नाही, कारण की आपण एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो. बट प्लांट्स कॅन नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, therefore to protect themselves from the atmospheric condition like temperature, high wind speed, atmospheric moisture etc. they need protection, and for protection they have a thick layer, and this thick layer is known as a cell wall which is present in the plant cell, not in the animal cell. They are exposed to these variations because they cannot move. या वाक्याकडे लक्ष द्या. त्यांच्या सेल वॉल का बरं आहे, सगळ्यापासून रक्षण करण्यासाठी, कारण की ते एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. Plant cells can be observed in the leaf peel of the Tradescantia, Erodia, or Rovo. We can see plant cells in the onion peel in the laboratory. When you come into the school, you remember it, we will do this activity. We will see the onion peel in our microscope. Okay?
हे एखादी झाडाचं नाव पाठ करा, बाकी गरज नाही, ठीक आहे ना. See how you have to perform this activity. Prepare a slide to observe the basic component of plant cell. Take one onion bulb, remove its dry covering with the help of forceps or with your hand. Separate fleshy white layer of the bulb. Place a small piece of this thin onion peel in a drop of water on a glass slide. Add a drop of methylene blue to the layer and place a cover slip on it. Observe slide under microscope. Draw diagram in your notebook and label it. बघा ऍक्टिव्हिटी एकदम सिंपल आहे, आपण करणार आहे, ठीक आहे. तुम्ही आल्यावर फक्त समजून घ्या व्यवस्थित. तुम्हाला काय घ्यायचे, कांदा घ्यायचे. टेक वन ओनियन बल्ब म्हणजे कांदा घ्या, ठीक आहे ना. रिमूव्ह इट्स ड्राय स्किन, वरची स्किन आहे ते काढून टाका. नंतर तुम्ही कांदा कापता, तर ते कांदा आहे तो फ्रेशी आहे ना, त्या फ्रेशी कांद्यावर पहा तुम्ही एकदम बारीक पांढऱ्या ट्रान्सपरंट लेअर असतं. आजच बघा आता आपलं सेशन संपल्यावर कांदा कापा, थोडंसं एवढा कांद्याचा पीस घ्या, ठीक आहे ना. आणि त्या पीसमध्ये तुम्ही थोडंसं नखाने वगैरे किंवा चम्मचने की चाकूने असं करा, तुम्हाला ट्रान्सपरंट बारीक लेअर दिसेल. ओके, मी पुढच्या पिरियडला विचारेल. ट्रान्सपरंट तुम्हाला बारीक थिन लेअर दिसेल, ठीक आहे ना. यू हॅव टू कट दिस थिन लेअर and in the drop of water you have to place it on the slide, glass slide, ठीक आहे ना. आपण बघा मायक्रोस्कोप बघितलं होतं, अमिबा पेरामेशियम बघितलं होतं ना, ते कशावर बघितलं होतं, स्लाइडवर बघितलं होतं, ठीक आहे ना. एका ड्रॉप मध्ये ती साईड ठेवा, मग ते कलरफुल दिसायला पाहिजे म्हणून काय टाकायचं आहे आपल्याला, स्टेन टाकायचं आहे, डाय टाकायचं आहे. ते कोणतं आहे, पाठ करा, मिथिलीन ब्लू. काय टाकायचं आहे तुम्हाला त्याच्यावर, 1 drop of methylene blue. And above this you have to put cover slip. छोटी पतली काचेची पट्टी असते, गोल गोल किंवा स्क्वेअर, ठीक आहे ना. स्फेरिकल और स्क्वेअर शेपची कवर स्लिप मिळते, ते आपल्याला त्या ड्रॉपवर ठेवायची आहे, ठीक आहे ना. बाय टेकिंग द प्रिकॉशन्स that there should be no air bubbles at the time of placing cover slip. कवर स्लिप त्याच्यावर ठेवताना त्याच्यावर एअर बबल्स जायला नको, नाही तर व्यवस्थित दिसत नाही. लक्षात आलं. Then you have to put this slide under the microscope. आता मायक्रोस्कोप मध्ये तुम्ही त्या स्लाइडला बघा, तर तुम्हाला खूप छान दिसेल. सगळ्यांना लक्षात आलं का कसं करायचं आहे. आधीच तुम्ही आता सेशन संपल्यावर कांदा घेऊन बघून घ्यायचा आहे. एक कांदा घ्या, वरचं ते काय म्हणतात सुखं कवर काढून टाका कांद्याचं. नंतर कांद्याचं एवढं पीस घ्या, ठीक आहे ना. त्या पीस मध्ये तुम्ही नखाने किंवा चाकूने बारीक असं ट्रान्सपरंट कवर काढा, ठीक आहे ना. आणि त्यालाच तुम्हाला मायक्रोस्कोप बघायचं आहे, तर तुम्हाला बघा कसा दिसेल, अशा प्रकारे दिसेल मिथिलीन ब्लू टाकल्यावर. वाचून घ्या एक वेळ, ठीक आहे. पहिले इन मायक्रोस्कोप यू विल सी दॅट द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज ए सेल मेम्ब्रेन which is covered by the another thick covering called cell wall. The dense round body in the center of cell is called nucleus. The jelly-like substance between the cell membrane and nucleus is called cytoplasm. आता बघा मी जाणून डायग्राम टाकले आहे, आपल्या पुस्तकात पण आहे, पण याच्यामध्ये लेबल डायग्राम बघा. आता याच्यामध्ये बघा, दिस इज द प्लांट सेल. हे आपला सेल आहे, दिस इज द मेम्ब्रेन. ही जी मेम्ब्रेन आहे त्याला काय म्हणतात, सेल मेम्ब्रेन. बघा आपण इथूनच दाखवू, ठीक आहे. सेल मेम्ब्रेन बघा, हे अंदरची जी मेम्ब्रेन आहे ती काय आहे, सेल मेम्ब्रेन, बरोबर आहे ना. आणि सेल मेम्ब्रेनच्या वर एक दुसरी थिक लेअर आहे, दिस इज अ थिक लेअर, आणि त्याला काय म्हणतात, सेल वॉल. काय म्हणतात त्याला, सेल वॉल. म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, प्लांट सेल मध्ये सेल मेम्ब्रेन आहे आणि सेल मेम्ब्रेनच्या वर दुसरी एक जाडी मेम्ब्रेन आहे, आणि त्या मेम्ब्रेनला काय म्हणतात, सेल वॉल म्हणतात, जे एनिमल सेल मध्ये नाही. ओके. नंतर न्यूक्लियस आहे बघा. इन द प्लांट सेल जनरली न्यूक्लियस आर प्रेझेंट एट द पेरिफेरी. पेरिफेरी म्हणजे साईडला, ठीक आहे ना. इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज जनरली प्रेझेंट एट द पेरिफेरी. इट इज ऑल्सो स्फेरिकल. बघा आपल्या एनिमल सेल्स मध्ये काय असते, न्यूक्लियस जनरली मिडल मध्ये असते, सेंटर मध्ये असतं, नियर द सेंटर मध्ये असतं, ठीक आहे ना. बट इन द प्लांट सेल देयर इज अ न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी, ठीक आहे ना. आणि इन बिटवीन द न्यूक्लियस अँड सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ सायटोप्लाझम. हे सगळं काय आहे, सायटोप्लाझम आहे. लक्षात आलं. आता मी तुम्हाला सांगते, वाय द न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द पेरिफेरी इन केस ऑफ प्लांट सेल. बिकॉज इन द प्लांट सेल vacuoles आर प्रेझेंट. लक्षात आलं. इन द प्लांट सेल vacuoles आर प्रेझेंट which works as a storehouse of the food, water, even wastage of the cell. म्हणजे सेल मध्ये सुद्धा स्टोर हाऊस आहे, ज्याच्यामध्ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लस दुसरे पण आपले प्रोडक्ट आहे, काही खाण्यापिण्याचे वगैरे सगळं ते व्हॅक्यूल मध्ये स्टोर राहतं. तर प्लांट सेल मध्ये ते व्हॅक्यूल्स मोठे आहेत साईजने. इन द प्लांट सेल
बिग व्हेक्युल्स आर प्रेझेंट. लक्ष द्या बरोबर. प्लांट सेल्स मध्ये काही इथे दिसत नाही, ठीक आहे ना. बहुतेक पुस्तकात दिसत असेल, मी बघते पुस्तक बाजूला ठेवलंय दाखवायसाठी तुम्हाला, ठीक आहे. इन द प्लांट सेल बिग इथे पण नाही दिसत आहे, ठीक आहे ना, पण मी तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवेनंतर. इन द प्लांट सेल्स बिग व्हेक्युल्स आर प्रेझेंट अँड देअरफॉर न्यूक्लियस इज प्रेझेंट एट द पेरिफेरी. लक्षात आलं तुम्हाला सगळ्यांना. प्लांट सेल मध्ये न्यूक्लियस आहे ते साईडला का बरं आहे. एनिमल सेल मध्ये न्यूक्लियस आहे ते मिडल मध्ये आहे, म्हणजे जवळपास मिडल मध्ये आहे. कारण की एनिमल सेल मध्ये व्हेक्युल्स आहे ते कमी आहे आणि छोटे आहे. एनिमल सेल मध्ये काय आहे, व्हेक्युल्स कसे आहे, कमी आहे आणि छोटे आहे. पण प्लांट सेल मध्ये व्हेक्युल्सची साईज आहे ती मोठी आहे. लक्षात आलं. आणि त्याच्यामुळे न्यूक्लियस कुठे आहे, एट द पेरिफेरी नियर द सेल मेम्ब्रेन. पहा एकदम बघा, सगळे न्यूक्लियस बघा कुठे आहे, दिसते सगळ्यांना. आणि तुम्ही स्लाइड मध्ये पण बघा, स्वतः बघायचे सगळ्यांनी. लक्षात ठेवा मी काय शिकवते. जेव्हा शाळेत आला तेव्हा तुम्ही आठवण करा मला. समजली सगळ्यांनी डायग्राम. आपण जेव्हा मायक्रोस्कोप बघू तेव्हा आपल्याला हे दिसेल. ते डायग्राम समजून घ्या. व्हॉट यू विल ऑब्झर्व इन द स्लाइड ऑफ ओनियन पील अंडर मायक्रोस्कोप. कधी कधी एक्झाम मध्ये येतो, ठीक आहे ना. व्हॉट यू कॅन ऑब्झर्व इन द ओनियन पील अंडर मायक्रोस्कोप. तर काय लिहिणार, in the slide we can see the thin cell membrane is present in the onion peel, and around this thin cell membrane there is a thick layer, it is known as a cell wall. Okay, nucleus is present at the periphery of the cell and vacuoles are not seen in the diagram, but big vacuoles are present into the plant cell and therefore the nucleus is at the periphery. लक्षात आहे सगळ्यांना पॉईंट आहे. आणि वाय इट इज अ ग्रीन कलर, जाऊ द्या ते तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसत नाही तर लिहायची गरज नाही, पण तुम्हाला माहिती आहे ग्रीन का बरं आहे, ठीक आहे ना. आपला 7वीत मोठा पाठ होता हा. सगळ्यांना लक्षात आलं असेल बेटा, ठीक आहे ना. आज मी थोडंसंच घेणार, काही खूप थकवा आलेला आहे. थँक्यू बेटा, बाय.